Bismillahirrahmanirrahim. Students, among but then the first year, last chapter, chapter number 10, thermodynamic study को ठीक शो بعد دا basics لګ لیکلي دي د دې په باره کې لږ discussion کو thermodynamics thermo ویلی شي heat ته ټیک شو dynamics ویلی شي motion ته نو thermodynamics the branch of physics which deals with the study of heat in motion heat thermo د پاره راغی او motion د dynamics لپاره په دې کې به موږ د heat flow from hot body to cold body from cold body to hot body دواړه کیسز کیږي ټیک شو دې کې به موږ دې ته موږ thermodynamics وایو او په دې برانچ کې heat engines petrol diesel چې څومره heat engines دي بیا ریفریجریټر کولینګ ډیوایسز ډیپ فریزر دا ټول شیزونه په دې کې جوړیږي انټرافي دا ټول شیزونه په دې کې جوړیږي the first textbook was written in 1859 by William Rankine په thermodynamics باندې لولنې کتاب په 1859 کې ویلیام رینکینګ لیکلی و هیټ موږ څه ته وایو ګوره چې thermodynamics کې راغی heat in motion what is a heat the form of energy heat ته انرژي یو قسم دی which flows from one body to another body حرارت د یو ځای نه بل ځای ته فلو کوي د ګرم ځای نه یخ ځای ته یا د یخ ځای نه ګرم ځای ته دا فلو کوي due to temperature difference between the bodies مطلب هیټ د انرژي یو داسې قسم دی چې یا به د یو باډي نه بل باډي ته travel کوي depends on the difference of bodies heat or thermal energy of a body is due to the kinetic energy of molecule heat یا thermal energy kinetic energy سره related the kinetic energy سیوا و heat په ډیری kinetic energy کمه و heat په کمی A molecule possesses the kinetic energy in the form of rotation, vibration, and translational motion. مطلب یو مالیکول دی په زیگزیگ پات باندې روان دی ایته translatory motion وای kinetic energy وای یو مالیکول کې دی چې چورلی د روټیشنل kinetic energy یو مالیکول په خپل ځای باندې وایبریشن کوي ټیک شو د بجودا kinetic energy نو چې موږ وایو د ګیس kinetic energy ده نو اصلیت کې دا روټیشنل وایبریشنل ترانسلیشنل ټول کېږي The classical unit of heat was calorie. Classically, the heat unit calorie was 1 calorie is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water. 1 calorie, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water. څومره ټمپریچر پکار دی چې د 1 gram of water temperature موږ increase کو څومره heat ته ورکو that is called 1 calorie. If 5 gram of water is heated from 50 to 60 degrees C, 5 gram water with the 50 to 60 the heat ko, then the amount of heat required is 5 multiplied by 10. 5 gram or multiplied by 10 degrees. So that are 50 calories. Joule is the unit of heat. Tikshu. Joule is the SI unit of heat. And in comparison, 1 joule barabari 4.186 joule. Mang is any time ke shortcut ko likho 4.2 joule. Calorie is not SI unit but still used in many applications. Energy we take in food and heating devices. Like منګه چې یو جوس یا یو لیس پیکټ راوالو هغه وخورو نو دا یې د پاسه لیکلي فار ایگزامپل 250 کیلوریز نو دومره انرژي موږ انټیک کړه ټیک شو دا خو د کیلوري په باره کې موږ جنرال خبرې وکړې کیلوریک تیوري څه ته وایي کیلوریک تیوري د هیټ په باره کې وه کیلوریک according to caloric theory heat is some kind of fluid called caloric caloric theory وایي چې د حرارت د فلویډ یو قسم دی کې مې ته چې caloric ویلی دي when the fluid is added to a body it becomes hot و چې کله دا فلویډ یو باډي ته ورننوځي نو هغه ګرم شي and when caloric is removed it becomes cold پخوا به دا خبره وه چې دا هیټ چې کوم دی دا بیسیکلی یو فلویډ دی چې دا یو شي ته ننوځي چې هغه ګرم شي او چې یو څیز نوځي چې یخ شي دا زړه تیوري وه caloric theory failed to explain the phenomena of heat caloric theory د هیټ ډیر فینامیناز نشو ایکسپلین کولی تیوري ریجکټ شوه
The classical unit of heat calorie is named after caloric theory. The caloric theory na rawate dekha. With the development of kinetic molecular theory, it was clear that heat is a form of energy. بیا د kinetic molecular theory نه پته ولګېده چې د حرارت د انرژي یو قسم دی دا فلویډ نه دی ټیک شو بیا دا ځینې خلک په هیټ او په ټمپریچر کې کنفیوز دي ځینې خلک وایي ماشوم له په تندي لاس کېږدي نو که ټمپریچر یې سیوای تندی ګرم یې جوړي د خو ټمپریچر دی او که تندی یخ یې جوړي ټمپریچر نشته مطلب دا ډیر خلک ټمپریچر ته هیټ وایي ټمپریچر جدا شی دی ټمپریچر د ډیګري اف هارډنس اور کولډنس اف ا باډي ټمپریچر هاټ هم کېدای شي 100 ډیګري سي او کول هم کېدای شي -100 ډیګري سي په فریزر کې دننه به هیټ نه وي خو ټمپریچر پکې شته ښه نو دا هارډنس هم کېدای شي دا کولډنس هم کېدای شي The temperature of a body is an indicator of the average thermal kinetic energy of molecules. ګوره ټمپریچر څه شی دی دا ایوریج thermal energy ده د kinetic energy of the molecules که دا سیوا شو جو ټمپریچر به وخیږي ٹھیک شو When two bodies are in contact, the direction of heat flow determines which body is at higher temperature. کله چې دوه bodies په contact کې دي که هیټ داسې فلو کو نو موږ ته پته ولګي چې دا باډي هاټ ده او دا کول ده او که هیټ الټه فلو شروع کړو نو موږ پته وي چې دا هاټ ده او دا کول باډي ده Two bodies are said to be in thermal equilibrium. دوه bodies said to be in thermal equilibrium. دا اله په thermal equilibrium کې if no heat transfer take place when they are brought in contact. Clearly they have the same temperature. مطلب د خبرې دا دی چې دا یو کنټینر دی د ټمپریچر د 20 ډیګري سي بل یو کنټینر د 20 ډیګري سي نو په دې کې هیټ فلو not possible دا نه کیږي reason یې سره heat flow not possible د دې reason سره they are in thermal equilibrium اوس راشي په دې ځای کې ما د دې فارمولې ډیرایو کولو لپاره 3 thermometers واخیستو په کیلوین سکیل کې یو سلسیس سکیل دی فارنهایټ سکیل دی درې وړه کې د وی په دغه کې په واوره کې په آیس د دې ټوټل مرکریز به ډراپ شي ټیک شو ټوټل مرکریز به ډراپ شي نو هغه دې ځای ته به د دې مرکریز راشي ټیک شو نو په سنټیګریډ کې ورته موږ 0 وي په کیلوین کې ورته 273 او په فارنهایټ کې ورته 32 وي بیا دغه کنټینر ته اور ورسته کوي چې د ګرمیږي نو چې کله د بوایلینګ ته ورسي کنه نو چې مرکري به ټوله دې ځای ته راشي په سنټیګریډ کې ورته 100 وي په کیلوین کې ورته 373 او په فارنهایټ کې ورته 212 دا نمبر 273 په ځای اوریجنل 273.15 دی ښه اوس دې ته ګورئ ښه په سنټیګریډ باندې بوایلینګ 100 دی فریزینګ 0 دی او ډیویژنز 100 دی په فارنهایټ باندې بوایلینګ 212 دی فریزینګ 32 دی او ډیویژن 100 دی او په کیلوین باندې بوایلینګ 373 دی او فریزینګ 273 دی دا 100 دی for deriving general formula اوس ګورئ ښه دا ایکویشن ما سم لیکلی دی د سنټیګریډ نه به د آیس پوینټ ماینس کړئ ټیک شو دغه شانتي د فارنهایټ نه به د آیس پوینټ ماینس کړئ جدا شو دغه شانتي د کیلوین نه به د آیس پوینټ ماینس کړئ جدا شو او ډیوایډ بای په دې کې څو ډیویژنز دي 100 دې په 100 ډیوایډ کړئ په دې کې څو ډیویژنز دي 100 دې په 100 ډیوایډ کړئ په دې کې څو ډیویژنز دي 180 نو دې په 180 ډیوایډ کړئ ټیک شو د دې دواړو کمپیریزن وکړه دا مې راواغستو 0 د یو 0 سره کینسل شي دې ته وګورئ ښه c minus 0 جدا c راغی 100 دی 100 دی خو راواړوه 0 د 0 سره کینسل کا 2 6 are 2 9 are 18 او 2 5 are نو 5 by 9 f minus 32 چرته فارنهایټ سلسیس ته کنورټ کې دا ایکویشن به لګي او که دا 9 د دې خوا راوړ او 5 د ډیویژن ته او بیا دا -32 دی خوا دا فارموله ستا سره دلته سنټیګریډ پټ کا فارنهایټ ته به کنورټ شي فرام فرست اینڈ تھرد ټرم دا دواړه راواله دا راواله او دا راواله نو 100 به د 100 سره کینسل شي دی نه چې سی لر کې جو سی وراشي او k - 273 نو دا کیلوین سنټیګریډ ته کنورټ کول دی او دا سنټیګریډ کیلوین ته کنورټ کول دی ټیک شو کیلوین ار ابسولوټ سکیل
Lord Kelvin suggested a temperature scale which it's 0 at minus 270 د دغه زیرو منفي freezing چې کوم د کوم چې په سنټیګریډ ته دلته په -273 دی temperature intervals on each scale same as the Celsius scale د 0 په -273 دی the temperature intervals on this scale are the same as theirs on the Celsius scale په د کې 100 ډیویژن دی په سلسیوس کې 100 ډیویژن دی دې ته موږ وایو چې دا کیلوین سکیل دی ټریپل پوینټ اف واټر څه ته ویل شي ټریپل پوینټ اف واټر یو داسې سچویشن دی زه به تاسو له هسې مثال درکم چې په باټم باندې به آیسي د ده د پاسه به لیکوډ واټر وي او د ده د پاسه به څه ګیس وي دا به اوبه وي په سیم ټمپریچر باندې به درې وانه سټیټس په یو ټایم باندې ایگزیسټ شي the triple point of water is that point ټیک شو that point چې پای کې water in the that point water in the solid liquid and gaseous state can coexist in equilibrium ګوره د اوبو دا درې واړه سټیټس نه دي دا به څه شي coexist in equilibrium خو دا به کله اکر کیږي at unique temperature and pressure د دې ګوره special conditions دي The pressure at triple point is pressure د 760 mm نه راکم شو 4.58 نه راغی دا به ته کم کې او ټمپریچر به 273 دا تقریبا 0.01 ډیګري سی راځي دا د 0 ته ډیر نږدې دی نو چې ته سپیشل کنډیشن جوړ کړې ټمپریچر دی لراولې پریشر دی لراولې نو سالډ لیکوډ ګیس دریوانه سټیټونه به د اوبو شي ابه کو ایگزیسټ ان ایکویلیبریم شي دغه ټمپریچر ته ټریپل پوینټ اف واټر وي چې یو داسې ټمپریچر چې په هغې باندې به پریشر به کم کې ټمپریچر به دومره شي درې واړه په یو سټیټ کې ایگزیسټ شي this is called triple point of water ورک له راشي the product of pressure and change in volume ګوره ورک زموږ سره څه دی F into S دی ټیک شو ورک is equal to دې ته وګورئ force into displacement دی د پریشر په ځای force په area دی area دی فراوړه force څه شو pressure into area دی force په ځای ولګو pressure into area والیوم د څه برابر دی length ضربې width ضربې height نو length او width ته ووایه area او height ته څه ووایه distance نو area into distance په ځای موږ څه ولګو والیوم اوس که په والیوم کې چینج راغی نو په ورک کې به چینج راځي دې ته وګورئ کله چې تاسو یو سیستم نه هیټ ورکئ اتوماتیکلی د والیوم چینج شي چې والیوم چینج شي ورک وشي به تر بر نه زور کنه والیوم دی ولا چینج کو جو ورک شو ښه ډیسټنس د په کور نو زموږ سره په دې چپټر کې د ورک دا فارموله ده اوس راشي یو امپورټنت ټرم ده امپورټنت ټرم څه دی دا د انټرنل انرژي انټرنل انرژي ټرم څه ته ویل شي انټرنل انرژي د ګیس مالیکول د چپټر کې موستلی موږ ګیس ډیسکس کوو دا غي د نننۍ انرژي ته وایي The sum of kinetic and potential energies of molecules of a gas is called internal energy. The gas potential, the gas kinetic or potential energies are again, this is called internal energy. The sum of translational, rotational, and vibrational kinetic energies of molecule of a gas is called internal energy. ګوره په لیکوډ او په ګیسز کې د مالیکولز کاینټیک او پوتنشل انرژي را جمع کوي دې ته وایي انټرنل انرژي یا مالیکول زیګزیګ موشن کوي دا انرژي براولي بل روټیشن کوي دا انرژي براولي بل وایبریشن کوي دا انرژي براولي دا درې وړه انرژیز به تراولي اب پلس کې this is called internal energy of a gas it is generally denoted by U دا نارملی په U ظاهریږي The internal energy of a gas is proportional to temperature موږ لیکو kinetic energy is directly proportional to temperature equation هدایي کا As there is no attraction among the molecules of a gas, the internal energy is the kinetic energy of molecules. ګوره د ګیس په molecules کې intermolecular forces ډیر کمزوري نو a potential خو پکې تقریبا زیرو شوه. څه انرژي ده دا kinetic ده. If a work is done at constant temperature, then change in internal energy is zero. ګوره kinetic energy directly proportional to temperature ده. که ټمپریچر کانسټنټ شو نو په انټرنل انرژي کې به چینج زیرو وي ولې ستا کاینټیک انرژي زیرو ده د چینج ان انټرنل انرژي اوور د کمپلیټ سایکل از زیرو دا ځکه فار ایگزامپل ګیس مالیکولز دی پسټن په دې ځکه لري تا د انرژي ورکړه هغه ځای ته لاړ او بیا واپس خپل ځای ته راغی د په انټرنل انرژي کې به کمپلیټ سایکل کې به
د چینج سي هغه به 0 ټیک شو. هیټ equivalence of heat and work دا زموږ په بوک کې هغه جاول کانسټنټ چې وته وي. The equivalence of heat and work was established by Count Rumsford, James Joule and others. د هیټ او د ورک په منځ کې ګوره پخوا به داسې کار و چې تاسو د خپل راسونه د یو بل پورې ومږئ ټیک شو دا به ګرم شي ته چې دا لاسونه مږې دا ورک دی او د ورک ته چې حرارت پیدا کېږي نو پخوا به ډېرو خلکو چې دا ورک او هیټ یو شی دی موږ اوس هم وایو ورک او هیټ یو شی دی جولي یونټ دی. In 1798 Count Rumsford observed that heat is released when work is done against the friction. هیټ ریلیز کیږي کله چې ته د ورک خلاف کار کوي مطلب د فرکشن خلاف کار کوي. همیشه تاسو زه به بیا ووایم چې په روډ باندې ګاډي ګرځي ټایرونه یې ګرمیږي تاسو هسې به دیوال لاس راکاږي لاس به یې ګرم شي. دا کاونټ رمسفورډ دا خبره فایند آوټ کړه په 1845 کې جاول carried out many experiment and find a definite relation. کاونټ رمسفورډ وایي چې یاره لکه په هیټ او په ورک کې تعلق شته. جاول څه چلو کو ادا فایند آوټ کو ایکسپریمنټس یې وکړل and found out the definite relation between heat produced and amount of work done. According to James Joule, when a given amount of work is done, the same amount of heat is produced. جاولي وی چې ته څومره ورک کې دومره به حرارت پیدا کیږي ټیک شو. No matter what is the process of transformation کته هر څنګه process of transformation کې نو work directly proportional to heat شو proportionality sign بلر کې جاول به ولګي نو د جاول ته موږ وایو mechanical equivalent of heat وته وایو کومه د چې موږ وایو جاول constant. Joule constant is the ratio of work done in joule to the heat produced in calories. ته به دا کیو دی خو راوړی که نه دا جول به څه شي ورک ډیوایډ بای دا به په جول کې واخلي او دا به په کیلوري کې والی او موږ ته پته ده چې 1 کیلوري د 4.2 یا 4.18 جول برابر دی نو دی راغی 4.18 جول پر کیلوري ټیک شو. دا زموږ سره د میکانیکل اکویولنت اف هیټ یا ورته موږ جول کانسټنټ وایو. پرابلم ته وګورئ یو پرابلم دی. A heat engine operates with 65 kilocalories of heat supplied and exhaust 40 kilocalories of heat. How much work did the engine do? نو په دې کې دا زموږ سره هغه high temperature دی او دا نه دی دا 40 څومره دی 40 دی او دا زموږ سره هغه low temperature دی. نو ما mechanical equivalent of heat والا equation ولیکو د Q په ځای مې difference واغستو جول څومره دی سوري میکانیکل اکویولنت شو کې د په کیلون په کیلو کیلوریز کې راکړي دي کنه نو یو کیلوري خو دې شو 4.2 بلکې زه به دې څه ولیکم 1 کیلوري 4.184 او چې 1 کیلو کیلوري شي دا به راشي 4184 د دې جول په ځای موږ کیلو کیلوریز کې ولیکو یو 65 کیلو کیلوري دی او یو 40 دواړه ماینس کوي ضرب ولا ورکړي نو دومره زموږ سره جول راغی ټیک شو چې کوم ټول کیلوریز کې واغستل دیم اتم کیلوریز کې واغست دیم کیلوري اخر کې انسر راغی په جول کې نو د سی ولیکه چې راوند اپ کې جو 105 انټرنس پاور 3 کیلو جول دومره ورکو شوخه دا زموږ سره دی ایکویوالنس راوته. د په نیکسٹ لیکچر کې بیا دا نور ډیسکس کوو.